विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार संवृत श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूडामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम।
હાલો 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 સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વતી ચરણકમલેભ્યો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. શ્રી ગોપીજનવલ્લભાય નમઃ. શ્રી પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. શ્રીમદાચાર્ય ચરણકમલેભ્યો નમઃ. શ્રી ગુસાઈજી પરમદયાલવે નમઃ. શ્રી સદગુરુ ચરણકમલેભ્યો નમઃ. ઓમ શ્રી વિભૂષિતકરા નવનીરનાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલાધરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુસુંદરમુખા અરવિંદનેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપી ત્વમહં ન જાને. ચિંતા સંતાનહંતારો યદપાદાંબુજરેણ વા સ્વીયાનાં તાન નિજાચાર્યાન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. चतुर्भिश्चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधाहृदये मम. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि.
प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशया वंदे नंदव्रजः स्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदात्री च तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। प्यारे श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे
તાલી પાડીને ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે 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 રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે જય રાધે જય રાધે જય જય રાધે રાધે શ્રી રાધે જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે રાધે શ્રી રાધે હરિ બોલ ભજ મન શ્રી રાધે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે જય રાધે જય જય રાધે જય શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે જય શ્રી રાધે જય જય રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે જય જય રાધે જય શ્રી રાધે શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ हेयं गभीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। साते स्वरूप की जय। श्री गोविंद राय जी प्यारे की जय। श्री हरि राय जी प्यारे की जय। श्री जय वल्लभलाल प्यारे की जय। श्री भावनेश्वराय प्यारे की जय। श्री किशोर चंद्रलाल प्यारे की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। हेलो वांगमी पुरुषोत्तम भगवान नंदनंदन निकुंज नायक प्रभु नो शब्द देह श्रीमद भागवत जीना युगल चरणारविंद में दंडवत भगवान द्वारिकानाथ प्रभुना युगल चरणारविंद में दंडवत मारा सदगुरुदेवना चरणारविंद में दंडवत समस्त वल्लभ परिवारना चरणारविंद में दंडवत अने आप बधा परम भगवदीय वैष्णवोने भावपूर्ण जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ उपरथी बहार गामथी पधारेला तमाम मेहमानों ढींगाणी परिवार वती हार्दिक स्वागत अभिवादन। आज कथानो
પાંચમો દિવસ, 4 દિવસ વ્યતીત થઈ ગયા. પ્રભુના દિવ્ય ચરિત્રોની આ કથા પ્રભુ દ્વારિકાધીશે જાણે કૃપા કરીને આપણે બધાને બોલાવ્યા હોય ને, મને તો એવું જ લાગે છે. આ કોઈ આયોજન પ્રયોજન, રાજેશભાઈ કહેતા હતા અમે બધું આ 2-3 મહિનામાં બધું નક્કી કરી લીધું હોય. નહીતર ભાગવતજીની કથા કરવા માટે તો 1-1 વર્ષથી તૈયારી કરવી પડે છે. અને ત્યારે કથા થાવી હોય તો થાય, એકાદ વર્ષે પણ. એટલે મને તો અહીંયા આવ્યો ત્યારથી એવું જ લાગે છે કે દ્વારિકાનાથે એક સ્પેશિયલી કૃપા કરીને આપણને બધાને બોલાવ્યા છે. એટલે એ પ્રભુની ખૂબ કૃપાનું આ પરિણામ છે. પ્રભુના દિવ્ય ચરિત્રો, 10મ સ્કંદની લીલા. પ્રભુ 10મ સ્કંદના 5મા અધ્યાયની અંદર પ્રગટ થયા છે. 10મ સ્કંદ આપ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. 10મ સ્કંદ એ પ્રભુનું હૃદય છે. 9 સ્કંદ સુધીની કથા એ આ જીવને અધિકારી બનાવવા માટેની કથા છે. જેટલા દિવ્ય ચરિત્રોની કથા આપણે સાંભળી એ આપણને અધિકારી બનાવવા માટે. જેમ 10મ સ્કંદનું ફલ પ્રકરણ નિરોધ લીલાનું, એ ફલ પ્રકરણ જેમ રાસ છે, સેવા પ્રકરણ છે, અને અંતે ફલ પ્રકરણ એટલે જે ગોપીજનોને રાસનો પ્રભુએ આનંદ આપ્યો. પણ એ રાસમાં આમંત્રિત કરતા પહેલા વ્રજ ભક્તોને બધાને પ્રભુએ અધિકાર અપાવ્યા છે. સીધો રાસનો અધિકાર ન મળે. રાસ એ તો પ્રાકામ્ય સિદ્ધિ છે સાહેબ. રાસ બોલવો સહેલો છે. રાસનું ખાલી સ્વરૂપ સમજી લઈએ ને તો 8 દિવસ વયા જાય. 8 દિવસ વયા જાય ખાલી રાસનું મહત્વ સમજી લઈએ. પ્રભુ ક્યારેક કૃપા કરશે તો સમજશું. અહીંયા તો ભાગવત કથા છે એટલે મારે બધી કથાને ન્યાય આપવો પડે. પણ કોઈ ભગવદીઓની ઈચ્છા હશે તો ક્યારેક સ્પેશિયલી 10મ સ્કંદની કથા કહીશું. કારણ કે વૈષ્ણવો માટે તો આખા ભાગવત મહત્વનું જ છે, પણ એમાં 10મ સ્કંદની લીલા એ અતિ દિવ્ય છે. અને એકનું એમાં પ્રભુની એક લીલાનું અવગાહન કરીએ તો 8 દિવસ તો માત્ર 10મ સ્કંદ માટે જોઈએ. અરે હું તો એમ કહું કે રાસ પંચાધ્યાયની ખાલી કથા તમે સાંભળી લ્યો તો 8 દિવસ વયા જાય. આવી દિવ્ય કથા છે પ્રભુ. પણ હવે પ્રભુ જ્યારે કૃપા કરે ત્યારે. અત્યારે તો ભાગવતજીની કથા એમાં આગળ વધીએ તો આ 10મ સ્કંદની લીલા હવે શરૂ કરે છે મહાત્મા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ. અને અહીંયા આચાર્ય શરણ મહાપ્રભુજી પણ શ્રી સુબોધિનીજીમાં ટીકામાં 10મ સ્કંદના અદ્ભુત એ લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. આ 10મ સ્કંદ આખું ભાગવતજી એ પ્રભુનું સ્વરૂપ, પણ 10મ સ્કંદની લીલા એ પ્રભુનું હૃદય છે. જેમ એક અંગ ઉપાંગ છે ને, એમ શ્રીનાથજી બાવાનું કોઈ હૃદય હોય તો એ 10મ સ્કંદ નિરોધ લીલા છે. અને હૃદયની અંદર પણ 2 વાલ્વો હોય છે. હૃદયમાં 2 વાલ્વો હોય ને, જે બ્લડને ધક્કો મારે છે. એ વાલ્વ એટલે રાસ પંચાધ્યાયની કથા. હાર્ટનું પણ કોઈ હાર્ટ હોય તો એ રાસ પંચાધ્યાય છે, જે આગળ આવશે કથા. પ્રભુએ જે રાસનો આનંદ આપ્યો, જે ફલ પ્રકરણ છે મહાપ્રભુજીના મતે, તો અહીંયા 10મ સ્કંદમાં 5મ અધ્યાયમાં વહેલી સવારે 4:30 વાગે 5 વાગે શ્રી યશોદાજીના અંકમાં એક બાલક
હાથ પગ ઊંચા નીચા કરીને અદ્ભુત બાલક આજે રડે છે. આખા શ્રીમદ ગોકુલમાં કોઈને ખબર નથી કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય ક્યારે થયું. એક નંદ બાવા, એક વસુદેવજી અને ત્રીજા દેવકીજી, આ ત્રણ જ વ્યક્તિ જાણે છે કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. ખુદ શ્રી યશોદાજીને પણ ખબર નથી. એ તો સુતિકા ભવનમાં અમુક અવસ્થામાં એ સુતેલા છે. દીકરાનો જન્મ થયો કે દીકરીનો એને ખબર નથી. વહેલી સવારે જ્યારે સુનંદાજી જાગૃત થયા, સુનંદાજી કોણ છે? નંદરાયજીના બેન છે. અને પ્રસૂતિના દિવસો હતા યશોદાજીને, એટલે એમને કામકાજમાં મદદ કરવા માટે પધાર્યા છે સુનંદાજી. સવારે 4 વાગે નંદરાયજી તો ગૌશાળામાં ગયા છે. અહીંયા સુનંદાજીને અદ્ભુત બાલકનું દર્શન થતા, કેવું બાળક છે? સુખદેવજી મહારાજ લખે છે, તમદ્ભુતમ બાલકમ અંબુજે ક્ષણમ ચતુર્ભુજમ શંખ ગદાયુધાયુધમ શ્રીવત્સલક્ષ્યમ ગલશોભિકોસ્તુભમ પિતાંબરમ સાદ્રપયોદસૌભગમ. તમદ્ભુતમ બાલક, આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી. કરોડો કામદેવને લજ્જિત કરે એવા મન્મથ સાક્ષાત કરોડો કામદેવને લજ્જિત કરે એવા પ્રભુનું અદ્ભુત રૂપ માધુરી છે સાહેબ. અને આ બાલકનું દર્શન કરતા સુનંદાજીએ જ્યારે દર્શન કર્યું એ જ વખતે પાગલ બની ગયા છે. એ જ વખતે માંડ્યા કૂદકા લગાવવા, હૃદયમાં ભાવ વધ્યો, નાચવા માંડ્યા અને કહે, નંદરાયજીના ભાગ્ય ખુલી ગયા કે સાક્ષાત પ્રભુ જેવા દીકરા પધાર્યા. ચાલ મારા ભાઈને હું વધાઈ આપું. અને કૂદકા લગાવતા દોડતા સુનંદાજી નંદરાયજીની પાસે ગયા અને જોર જોરથી બૂમો પાડે, અરે સુનો રે ભૈયા, અરે નંદરાય, આપકે યહાં લાલો ભયો હે, આપકે યહાં લાલો ભયો હે. અને નંદ બાવાને જ્યાં સમાચાર આપે, વધાઈ આપે, એ જ વખતે સોનાની માળાઓ પહેરી હતી કાઢી સુનંદાને વધાઈમાં આપે. અને આ તો શ્રીમદ ગોકુલ છે હો ભાઈ. લાકડીઓ તાર, એક વ્યક્તિને ખબર પડે, આખા ગામમાં એ જ સેકન્ડને ખબર પડી જાય. કારણ કે લોકો જેવા અદ્ભુત રહે છે. બાર જ્યાં ખબર પડી કે નંદરાયજીને ત્યાં લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું, વ્રજવાસીઓ બધા, ગોપ મંડલો, ગોપીજનો એકબીજાને વધાઈ આપે, અરે સુનો ના अपने नंद बाबा के यहाँ लालो भयो है. અને લાલો ભયો હે શબ્દ જ્યાં સંભળાય, ગોપીજનો જે પણ કામમાં પ્રવૃત્ત હતા એ કામ એમને એમ મૂકી અને નંદરાયના ઘર તરફ રવાના થાય. કૂદકા લગાવતા આવડે, જાણે કે કોઈ રંક જનને કોઈ સોનાનો પહાડ મળી ગયો હોય એમ બધા દોત કાઢે આનંદને લૂંટવા માટે. આજ આનંદની અવધિ નથી સાહેબ. આજ આખું ગોકુલ હિલોડે ચડી ગયું. એકબીજાને વધાઈ આપે. હાથમાં માખણ, કોઈના હાથમાં મિશ્રી, કોઈના હાથમાં ગોરસની ડોલ બોઘડા રહી ગયા, કોઈના હાથમાં દૂધ, કોઈના હાથમાં મહી છે. જે પરિસ્થિતિમાં હતા પછી ભાન નથી રહ્યું કે અમે કઈ પરિસ્થિતિમાં છીએ. કોઈ તૈયાર થવા નવરું નથી. જે પરિસ્થિતિમાં હતા એ જ પરિસ્થિતિમાં દોટ કાઢે. કોઈના હાથમાં ગાયોનું ગોબર પણ હતું, ગૌમૂત્ર હતું. આ જે પદાર્થો હતા ને એ એમને એમ ચાલતા થયા છે. અને આ બધું જાણીને એક પ્રશ્ન થાય મનમાં કે નંદરાયજીને ત્યાં લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું, એમાં આ બધા આટલા બધા શું કામ ઠેકડા મારતા હતા? આવો પ્રશ્ન થાય કે નહીં ક્યારેક લૌકિકમાં? અલૌકિક થી ન વિચારતા, લૌકિકમાં આપણે સહજ મનુષ્ય છીએ એટલે આવો પ્રશ્ન થાય. તમારે ઘરે દીકરાનો જન્મ થાય
એમાં મને શું કામ આટલા બધા ઠેકડા મારવાનું મન થાય? આવો લૌકિક પ્રશ્ન થાય ક્યારેક આપણને કે આખું ગામ શું કામ હિલોડે ચડ્યું હતું? એને બધાને શું લેવા દેવા હતા? એ પ્રશ્નનો જવાબ આપી દઉં તમને. આપણે માનવ સહજ રીતે આવો પ્રશ્ન થાય ઘણા. અલૌકિકમાં પ્રશ્ન કોઈ હોય જ નહીં, પણ લૌકિકમાં આ પ્રશ્ન કદાચ જાગે કે આખા ગામને શું હતું લેવા દેવા? નંદરાયજીને ત્યાં બાળક જન્મ્યું એમાં તો નંદરાયજી, નંદ એ પદવી છે સાહેબ, નંદ એ નામ નથી, નંદ એ પદવી છે. વ્રજમાં એ લોકો એ વખતે કોઈ રૂપિયા, નોટ, પૈસા એવું કંઈ હતું નહીં. જેની પાસે વધારે ગાયો હોય એ મોટા ગણાતા. એટલે નંદરાયજીને ત્યાં 9 લાખ ધેનું, 9 લાખ ગાયો હતી. એટલે એ ગામના મુખી હતા, સરપંચ હતા, એટલે એનું નામ નંદ હતું. જેના પાસે 5 લાખ ગાયો હોય એ ઉપનંદ કહેવાતા, એટલે ઉપસરપંચ. જેની પાસે 2.5 લાખ ગાયો હોય એ સુનંદ, એટલે સભ્ય. આ રીતની એક વ્યવસ્થા હતી સાહેબ. નંદ એ નામ નથી, નંદ એ પદવી છે. એટલે આખા ગામના મુખી હતા, સૌથી સાવકાર હતા નંદ બાવા. આપણા જૂના વખતમાં આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અમારા દાદા પાસે 100 રૂપિયા, એટલે આખું ગામ એને પૂછવા આવતું. 100 રૂપિયા હોય રૂપિયા વાળા ગણાતા. આજે બહાર જઈને 100 રૂપિયાનો નાસ્તોય નહીં આવે, ત્યારે 100 રૂપિયા એ રૂપિયા વાળા ગણાતા. તો એ વખતે 9 લાખ ધેનું જેની પાસે હોય એ સંપત્તિવાન ગણાતા. એટલે આખું ગામ એની માન અને મર્યાદાઓ રાખતા હતા. માન અને મર્યાદા પૈસા વાળા હતા એટલે નહોતા રાખતા, પણ નંદરાય અને યશોદા એ મોટા મનના હતા સાહેબ. કોઈ ગરીબ માણસ, કોઈ નાનો માણસ, એને ઘેરે પ્રસંગ હોય ને, નંદ બાવા આગળ જઈ અને એનો પ્રસંગ ઉકેલી દેતા હતા. કોઈ ગરીબ માણસની દીકરી પરણાવી હોય તો નંદરાયજી પરણાવી દેતા હતા. એના ઘરમાં કાંઈ ન હોય તો નંદરાયજી સીધું સામાન મોકલી દેતા હતા. આવું બધાનું લાલન પાલન કરતા હતા. આખા શ્રીમદ ગોકુલને પોતાનો પરિવાર માની અને રહેતા હતા. એટલે આજે આખા ગામને આનંદ છે સાહેબ. અને વર્ષોથી ગોકુલ, શ્રીમદ ગોકુલ વ્રજના લોકો માનતાઓ કરતા હતા કે અમારા નંદરાય, અમારા માં યશોદાના ઘેરે બાળકનું પ્રાગટ્ય થાય ને તો અમે જન્મો જન્મની એકાદશીનું ફળ અમે પ્રભુને સમર્પિત કરીએ. અમે આટલા ઉપવાસ કરીએ, અમે આટલું દાન આપીએ, જો નંદરાયને ત્યાં બાળકનું પ્રાગટ્ય થાય. કારણ કે ઉત્તરાવસ્થા સુધી બાળક હતું નહીં નંદરાયને, એટલે બધા માનતાઓ કરતા હતા. આજ એ કેટલાય વર્ષોની માનતાઓ પરિપૂર્ણ થઈ છે સાહેબ. એટલે બધાના હૃદયમાં ઉદધી ઉછળે છે, એટલે બધાને આનંદ છે. એમને ગામને આનંદ ન થાય. ઘણા તો સંપત્તિ વાળા એવાય હોય આપણા ગામડાઓમાં, એના ડેલા પાસેથી કોઈ ભિખારી ના નીકળે. એ બીજા ભિખારીને કહી દે કે ઈ શેરીમાં ના જાતો. આવી સંપત્તિ શું કામની? કદાચ તમે અબજો કમાઈ લ્યો કે કરોડો કમાઈ લ્યો કે નિખરવો પતિ થઈ જાઓ, તમારી સંપત્તિ સદકર્મમાં ન વપરાય, તમારા કુટુંબને કામ ન આવે, તમારા સગા ભાઈઓને કામ ન આવે, તમારા પરિવારને કામ ન આવે, તો એ સંપત્તિ ધૂળ બરાબર છે. સંપત્તિનો વિનિયોગ થવો જોઈએ, સંપત્તિનો સદકર્મમાં ઉપયોગ થવો જોઈએ સાહેબ. એ નકરી ભેગી કરવા માટે નથી. ધન કહીએ ને, ધન અને ધંધો, ભાઈ શું ધંધો કરે છે એમ કહીએ ને, તો ધન અને ધોવાનું કામ કરવાનું છે સદકર્મ દ્વારા. તો અહીંયા નંદરાયજી પોતાની સંપત્તિનો વિનિયોગ કરે છે, ભેગું નથી કર્યું. અને યશોદાજી મોટા હાથના હતા, બધાને જમાડીને, બધાને ખવડાવીને રાજી થતા હતા. યશોદાનો અર્થ શું થાય? યશઃ
દદાતી ઇતિ યશોદા. કામ બધું પોતે કરે અને એ કામનો જસ કોને આપે? ગોપીજનોને આપે. કે તમે હતા ને બહેનો એટલે આ બધું થયું, મારા એકની તાકાત થોડી છે. તમે બધા મને મદદ કરો છો ને એટલે આ બધું થાય છે. યશ બીજાને આપી દેજો. પણ આપણે તો એમ કહીએ કે અમને જસ નથી મળતો. જસના પોટલા બાંધીને ક્યાં જવું છે? જસ કોઈ દી નહીં મળે, અપેક્ષા ન રાખતા. જસ છે ને મેળવવાની વસ્તુ નથી, જસ આપવાની વસ્તુ છે સાહેબ. જેમ પ્રેમ આપવાની વસ્તુ છે એમ જસ પણ આપવાની વસ્તુ છે, એ લેવાની વસ્તુ નથી. યશોદાજી બધાને જસ આપતા હતા. અને નંદનો અર્થ થાય સદૈવ આનંદ દદાતી ઇતિ નંદ. જે બીજાને આનંદ આપે એનું નામ છે નંદ. તો જ્યાં જસ અપાતો હોય, જ્યાં આનંદ વહેંચાતો હોય ને ત્યાં જ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થાય સાહેબ. 4:30 વાગ્યામાં આખું શ્રીમદ ગોકુલ આજ હિલોળે ચડ્યું. નંદરાયજીના આંગણામાં આવી અને બધા વધાઈ આપે છે. આપણા હવેલી મંદિરોમાં અષ્ટમીની રાત્રિએ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થાય 12 વાગે બરાબર, પણ ત્યારે પ્રાગટ્યોત્સવ મનાવાય છે હવેલી મંદિરો. અને નંદ મહોત્સવ ક્યારે મનાવાય? 9મીના સવારે. એ નિયમ પ્રમાણે આપણે પણ 2 મિનિટ, કાલે તો પ્રભુનો પ્રાગટ્યોત્સવ થયો, 2 મિનિટ નંદ મહોત્સવ બધા વધાય આપે છે. એ નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયાલાલ.
પ્રભુના સુંદર નંદ મહોત્સવ શરૂ થયો. સવારે 5 વાગે નંદરાયના આંગણામાં લોકોની એટલી ભીડ થઈ કે ક્યાંય ચાલવાની જગ્યા નથી સાહેબ. અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, મહી માખણનો કીચડ થયો છે નંદરાયજીના આંગણામાં. આટલું મહી માખણ ગોરસ લઈ અને બધા વ્રજ ભક્તો પધાર્યા. નંદ મહોત્સવ ક્યારે શરૂ થયો એનો ટાઈમ ભાગવતજીમાં નાખ્યો છે સવારે 5 વાગે. નંદ મહોત્સવ ક્યારે પૂરો થયો એનો ટાઈમ હજી સુધી કોઈએ નાખ્યો નથી સાહેબ. આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુજી તો આજ્ઞા કરે છે, શ્રીમદ ગોકુલમાં આજે પણ નંદ મહોત્સવ શરૂ જ છે સાહેબ. નંદ મહોત્સવ ક્યારે પૂરો થતો જ નથી. અને જેમના ઉપર પ્રભુ બિરાજતા હોય ને સાહેબ, પુષ્ટ પ્રભુ, એના ઘરમાં રોજ નંદ મહોત્સવ થાય. એના ઘરે રોજ નંદ મહોત્સવ. પેલા ઢાઢી લીલાનો ક્રમ છે ને આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં, ઢાઢી અને ઢાઢન નંદરાયજીની પાસે વધાઈ લેવા માટે આવ્યા છે. यशोदाजी ने कहे मां आपके यहां लालो भयो है तो कुछ बधाई दे दे. तेरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला सुन आई बधाई मैया दे दे बधाई. दे दे बधाई मैया दे दे बधाई. दे दे बधाई मैया दे दे बधाई. दे दे बधाई मैया दे दे बधाई. बधाई मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला ने सुनाई बधाई मैया दे दे बधाई. चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे. चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे. चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे. चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे. लहंगा की दे दे सिलाई यशोदा दे दे बधाई. तेरे लागी दे दे सिलाई यशोदा हरि बोल. दे दे बधाई. दे दे बधाई मैया दे दे बधाई. दे दे बधाई मैया दे दे बधाई. तेरे अल्लाह की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला के सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई. दे दे बधाई मैया दे दे बधाई. दे दे बधाई मैया. दे दे बधाई मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला के सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई. तेरे लल्ला
પ્રભુનું દર્શન માટે આજ માં યશોદાના ઘરથી નંદ બાવાના ભવનથી લઈને ગામના પાદર સુધી લાઈનો લાગી છે સાહેબ. પ્રભુને સુંદર પીડા પિતાંબરો માએ ધારણ કરાવ્યા, મયુર પંખ લાલાના ઉપર પધરાવી, અંગરખું ઓઢાડી અને માએ સુંદર પલનાની અંદર પ્રભુને પધરાવ્યા. આજ બધા વ્રજ ભક્તો આવે, આજ ઘેલા બની જાય, પાગલ બની જાય પ્રભુનું આવું અદ્ભુત રૂપ જોઈને. યશોદાજીને કહે, માં આ તારા કયા જન્મની મૂડી છે, આ તારા કેટલા જન્મનું પુણ્ય છે માં, કે તારા ઘરે આવો સુંદર બાળક પ્રગટ થયો. અરે માં, આ તો ભગવાન જેવો લાલો છે. યશોદાજી કહે, બહુ વખાણ ન કરતા હો, મારા લાલાને પાછી નજર લાગી જાય. યશોદાજી એક તો મોટી ઉંમર થઈ છે માની, એમાં માનું થોડું સ્થૂળ શરીર છે, સફેદ એકદમ સાડી પહેરેલી હોય, માથામાં વેણી લગાવી હોય, એકદમ ગૌર સ્વરૂપ છે માં યશોદાજી. ચોટલામાં વેણી પધરાવે અંબુડામાં, અને સુંદર માએ પ્રભુને પોતાની ગોદમાં પધરાવ્યા હોય. આખો દિવસ ગોપીજનો વ્રજ ભક્તોની લાઈન લાગે, સવારથી સાંજ સુધી. સાંજ પડી જાય પણ વ્રજ ભક્તોની લાઈન ન ખૂટે સાહેબ. આવું કેમ થતું હતું? યશોદાજી સાંજ પડે અને વ્રજ ભક્તોને કહે, અરે ગોપીઓ, તમારે ઘેરે કઈ કામકાજ છે કે નથી? ગોપીજનો હસતા હસતા કહે, અરે માં, કામનો તો કોઈ પાર નથી, એટલા કામ છે, પણ તારા લાલાનું જ્યારથી પ્રાગટ્ય થયું ને, એક કામમાં મન તો લાગવું જોઈએ ને. આ મનનું હરણ આ તારા લાલાએ કરી લીધું છે માં. અમે અહીંયા લાલાનું દર્શન કરીને અમને એમ થાય કે હવે થોડું ઘરનું કામ કરીએ, પેલા ડેલેથી ફરી અમારા ઘેરે જઈએ, હજી વાસીદું કરવાની તૈયારી કરીએ, અને તારો લાલો યાદ આવે, ફરી એ કામ પડતું મૂકી અને તારા લાલાની ઝાંખી કરવા આવી. વળી લાઈનમાં ઊભા રહીએ, વળી પ્રભુનું દર્શન કરીએ, વળી પાછા લાઈનમાં ઊભા રહીએ. બસ આ નિત્ય ક્રમ બની ગયો શ્રીમદ ગોકુલના વ્રજના લોકોનો. સતત પ્રભુનું દર્શન કરે, પ્રભુથી એક પલ પણ અલગ નથી રહી શકતા વ્રજ ભક્તો. સુંદર નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો. હવે તો નિત્ય અહીંયા ઉત્સવો જ છે સાહેબ. ખાલી નંદ મહોત્સવ એમ નહીં, રોજ ઉત્સવો છે. નંદ મહોત્સવ કોને કહેવાય? આપ શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી સુબોધિનીજીમાં નંદ મહોત્સવનું સ્વરૂપ બતાવે છે. નંદ મહોત્સવ કોને કહેવાય? ખાલી બધા ભેગા મળીને કૂદકા લગાવી લઈએ આટલો જ નંદ મહોત્સવ નથી હો. એ બાહ્ય સ્વરૂપ છે નંદ મહોત્સવ. નાચીએ કૂદીએ એ જરૂર નંદ મહોત્સવ, એમાં ના નહીં, પણ એ બાહ્ય છે. અતરંગતા અંતરનો એ નંદ મહોત્સવ અલગ છે સાહેબ. એ નંદ મહોત્સવ કયો? લૌકિકમાં સમજાવું તો નંદ મહોત્સવ એને કહેવાય કે તમારા થકી તમે કોઈને આનંદ આપી શકો, બસ એ નંદ મહોત્સવ છે. તમારે કારણે બીજાને આનંદ પ્રાપ્ત થાય. ધીંગાણી પરિવારે અહીંયા કથાનું આયોજન કર્યું. કેટલા બધા સગા સંબંધીઓ, મિત્રો, સ્નેહીઓ, અમે બધા અહીંયા આપણે આટલા દિવસથી પ્રભુના ગુણગાન કરીએ છીએ અને જે અલૌકિક આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તો ધીંગાણી પરિવારે આપણને આનંદનું દાન આપ્યું. બસ એ છે નંદ મહોત્સવ. આ નંદ મહોત્સવ તમારા કારણે અમે અહીંયા આવ્યા, તમારા આમંત્રણથી આવ્યા, તમારા કારણે પ્રભુનો સંગ થયો, પ્રભુની અદ્ભુત વાણીનો લાભ પ્રાપ્ત થયો. બસ આ નંદ મહોત્સવ. સાવ લૌકિકમાં સમજાવું તો કોઈ કુટુંબમાં લગ્ન પ્રસંગ આવતો હોય અને વડીલ હોય, જેઠાણી હોય, અને 30-35-40 હજાર રૂપિયાની સાડી લીધી હોય, થોડી મોંઘી સાડી લીધી હોય અને ક્યારેય ન પહેરી હોય,
અને કુટુંબમાં લગ્ન આવે અને એ જેઠાણી પોતાની દેરાણીને એમ કહે કે બેન, આ સાડી મેં ક્યારેય પહેરી નથી, હજી લીધી જ છે, પણ આ લગ્નમાં આ સાડી તારે પહેરવાની છે, આ સાડી આજે હું નહીં પહેરું. એટલે એ દેરાણી એમ જ કે ના ભાભી, મારે થોડી પહેરાય, તમે લીધી છે, તમે પહેરો. પણ એ જેઠાણી એને પરાણે પહેરાવે કે તું મારી નાની બેન જ છો ને, તું પહેર કે હું પહેરું એમાં શું ફરક છે, અને પછી તો હું પહેરવાની જ છું, પહેલી વખત તો તારે જ પહેરવી પડશે. એવો હઠ કરીને એને સાડી પહેરાવે અને એ દેરાણીને જોઈ અને જેઠાણીને હૃદયમાં જો ઠંડક થાય તો કહો કે નંદ મહોત્સવ છે. આ છે નંદ મહોત્સવ. નંદ મહોત્સવ એ બહાર નથી થાય, નંદ મહોત્સવ ભીતર થાય છે. કોઈ સાવ રૂગ્ણ માણસ હોય, ગરીબ માણસ હોય, ઘરમાં ખાવાનું કઈ ના હોય, 2 મણ 5 મણ અનાજ લઈને એના ઘરમાં નાખો અને એના બાળકો ઉપર જે મોઢા ઉપર સ્મિત આવે જમવાનું મળવાથી, એ સ્મિત જોઈ અને હૃદયમાં જે ઠંડક થાય એનું નામ છે નંદ મહોત્સવ. સાહેબ, આ છે નંદ મહોત્સવ. દીકરીના લગ્ન કરવા હોય, સમય નજીક આવતો હોય, ઘરમાં કાંઈ ન હોય, એનો બાપ મૂંઝાણો હોય કે કેમ કરશું, જાનને કેમ જમાડું છું. અને કોઈ સંપત્તિ વાળો માણસ આવીને એમ કહી દે કે બેટા ચિંતા ન કરતો હો, હું બેઠો છું, બોલાવ ગમે એટલાને જાનમાં, હું જમાડી દઈશ, તું ચિંતા ન કરતો, તારી દીકરીનો કરિયાવર હું કરી દઈશ, બિલકુલ ચિંતા ન કરતો. અને એ દીકરીના બાપના મોઢાની જે રેખાઓ બદલી જાય અને એને જોઈને જે હૃદયમાં શેડો પડે ને સાહેબ, એનું નામ છે નંદ મહોત્સવ. આ છે નંદ મહોત્સવ. ખાલી બસ પ્રભુ સન્મુખ કૂદકા લગાવી લેવા એટલો જ નંદ મહોત્સવ ને હું નથી માનતો. એ નંદ મહોત્સવનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે, એમાં મારી ના નથી, પણ અંતર ભીતરનો નંદ મહોત્સવ આ છે. અને એ નંદ મહોત્સવ થાય ને એવા સતત પ્રયત્ન કરજો તો આ કથા સફળ છે સાહેબ. આ નંદ મહોત્સવ પણ ક્યારેક ઉજવજો. કોઈકના ચહેરા ઉપર સ્મિત લઈ આવો ને, એનાથી મોટો કોઈ નંદ મહોત્સવ નથી સાહેબ. અને એ દિવસે દ્વારિકાધીશને 56 ભોગ ધરાઈ જશે, તમારે કરવા નહીં જવા પડે. મને તો આવો નંદ મહોત્સવ ગમે. અને એવો નંદ મહોત્સવ આ બોલાય નહીં, પણ હવે તમને પ્રેરણા મળે એટલે કહું છું. તમે મને જે કાંઈ અહીંથી દક્ષિણા આપો છો ને કથામાં, એમાંથી 10મા ભાગનો આવો નંદ મહોત્સવ હું મનાવું છું સાહેબ, એટલે આ બોલી શકું છું. એમાંથી 10મો ભાગ આવા નંદ મહોત્સવોમાં વાપરું છું. અને એટલા માટે મને એ નંદ મહોત્સવ ગમે છે. કોઈ આવા રૂગ્ણ માણસને જોઈને હૃદયમાં જો પીડા ન થાય તો સમજવાનું કે આપણે વૈષ્ણવ નથી, આપણે હરિભક્ત નથી, આપણે પ્રભુના દાસ નથી. પ્રભુએ બીજાને જ આનંદ આપ્યો છે સાહેબ. કૃષ્ણનું ચરિત્ર વાંચો તમે. કૃષ્ણ ક્યારે સુખી થયા? એક દાખલો તો બતાવો કે પ્રભુ અહીંયા સુખી થયા. હવે જન્મ જ મથુરાની જેલથી શરૂ થયો છે સાહેબ. આ મર્યાદા ભક્તિની વાત કરું છું. આપણા પુષ્ટિ પ્રભુ તો ગોકુલમાં જ પ્રગટ થયા છે. આ વાતની ઓછા લોકોને ખબર છે. પહેલા તો એ જ ખબર નથી આપણે ક્યાં પ્રભુની સેવા પહોંચીએ છીએ. વૈષ્ણવો પોતાના ઘરમાં જે સ્વરૂપ પધરાવીને સેવા પહોંચે છે એ પ્રભુ ક્યાં છે આ સમજવાની પહેલા તો જરૂર છે.
ધરન કી જય. આપણા પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રભુ પુષ્ટિ માર્ગીઓના ઘરમાં જે પુષ્ટ રૂપે પ્રભુ બિરાજે છે એ સ્વરૂપ કયું છે એ ઓછા લોકોને ખબર હોય છે, તો એ જાણવું અત્યંત જરૂરી છે. દર દ્વાપર યુગમાં પ્રભુ તો પ્રગટ થાય જ છે, તો એ બધા પ્રભુ પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવ્ય નથી. આપણા પુષ્ટિ પ્રભુ એ સારસ્વત કલ્પમાં જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને એ પણ મથુરાની જેલમાં પ્રગટ થયું એ નહીં, એ ધર્મી સ્વરૂપ શ્રીમદ ગોકુલમાં એ જ વખતે પ્રગટ થયું, એ ધર્મ સ્વરૂપ. ધર્મ હી તે ધન પાયો, આ એ સ્વરૂપ છે જે શ્રીમદ ગોકુલમાં પ્રગટ થયું. એક સ્વરૂપ મથુરામાં પ્રગટ થયું, એ જ સમયે એક સ્વરૂપ ગોકુલમાં પ્રગટ થયું. અને જ્યારે વસુદેવજી ટોપલામાં પધરાવી પ્રભુને જ્યારે નંદરાયના ઘેરે પધરાવ્યા, ત્યારે એ ધર્મ સ્વરૂપ અને ધર્મી સ્વરૂપ બંને એમાં તિરોધાન થયું. ત્યારે એ બંને સ્વરૂપ એક બની ગયા. અને જ્યારે પાછું મથુરાગમન થયું ત્યારે ધર્મ સ્વરૂપ ક્યાંય નથી ગયું. શ્રીમદ ગોકુલમાં જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું હતું એ શ્રીમદ ગોકુલમાં જ રહ્યું છે. મથુરાથી જે સ્વરૂપ પધાર્યું હતું એ જ સ્વરૂપ પાછું મથુરા ગયું. સમજાય છે ને વાત આખી? એ ધર્મ સ્વરૂપ જ્યારે મથુરા ગમન થતું હતું ત્યારે એ ધર્મ સ્વરૂપ એમાંથી અલગ થઈ અને ગિરિકંદરાઓમાં ગિરિરાજજીમાં સમાઈ ગયું. અને એ જ્યારે મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું અને યાત્રામાં હતા એ વખતે પ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે કે વલ્લભ તમે અહીંયા પધારો, હું હવે પ્રગટ થવાનો છું. આ એ જ સારસ્વત કલ્પનું સ્વરૂપ શ્રીનાથજી બાવા એ વખતે ગિરિકંદરામાંથી પ્રગટ થયા. એ શ્રીમદ ગોકુલમાં જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું હતું એ આજે નાથ દ્વારામાં બિરાજે છે. અને તમારા ઘરમાં જે બિરાજે છે એ પણ એ જ સ્વરૂપ છે જેની આપણે સેવા પહોંચીએ છીએ. એટલે ધર્મ સ્વરૂપ અને ધર્મી સ્વરૂપ આ બે સ્વરૂપ પ્રગટ થયા છે. આની આપણને ખબર હોવી જોઈએ. દર દ્વાપરમાં પ્રગટ થાય એ સ્વરૂપ પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવ્ય નથી. આ એ દ્વારિકાનાથ છે જો અહીંયા બિરાજે છે. એ ધર્મી સ્વરૂપ છે, ચતુર્વ્યુહાત્મક સ્વરૂપ. એ પ્રભુ અહીંયા બિરાજે છે. વંદનીય અને સેવનીય તો બધા સ્વરૂપો સરખા જ છે. દ્વારિકાધીશ કઈ અલગ નથી. પણ આપ શ્રી મહાપ્રભુજીએ જેને પુષ્ટ કરેલું છે એ છે ધર્મ સ્વરૂપ. અને એ આપણા ઘરમાં બિરાજે છે. તો અહીંયા શ્રીમદ ગોકુલમાં સુંદર નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો. હવે રોજ નવા નવા ઉત્સવો ઉજવાય છે. અહીંયા શ્રીમદ ગોકુલમાં ભગવાન ભોલેનાથ પધાર્યા છે. સમાચાર મળ્યા કૈલાસ પર્વત ઉપર કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું છે. શિવજી એ સૌથી મોટા વૈષ્ણવ છે એટલા માટે યાત્રા કરી શ્રીમદ ગોકુલ પધાર્યા. પણ અહીંયા ગોકુલમાં આવીને જોવે તો પરિસ્થિતિ સાવ નોખી છે સાહેબ. નંદરાયજીના ઘર સુધી જવામાં એટલા ખીચો ખીચ લોકો ભરાયા છે. ભોલેનાથને થયું કે નંદ બાવાના ઘર સુધી પહોંચી નહીં શકાય. 3 દિવસે વારો આવે દર્શનનો. અહીંયા